सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। आओ एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुर्खियां ते। केंद्र सरकार ने लिया वड्डा फैसला। केंद्र सरकार ने कर्मियों लिए बायोमैट्रिक हाजिरी बहाल करने का किया ऐलान। 8 नवंबर तो लागू होगा नवा फैसला। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सूबे के लोगों को दिता दिवाली का वड्डा तोहफा। सूबे के लोगों को बिजली 3 रुपए सस्ती मिलेगी। मुलाजमान के डीए में 11% का वाधा। आम आदमी पार्टी ने सीएम चन्नी वालों बिजली सस्ती करने दस्सिया चोण स्टंट, कहा लोगों को गुमराह करना चाहती है कांग्रेस पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर तो सारे पद्धर के कर्मियों लिए बायोमैट्रिक हाजिरी बहाल करने का फैसला किया है। अमला मंत्रालय ने सोमवार को इस बारे जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि यकीनी करना विभाग मुखिया की जिम्मेवारी होगी कि बायोमैट्रिक मशीन कोल सैनिटाइजर जरूरी रूप नाल रखी जाए और सारे कर्मी हाजिरी लवाउण दे पहले और बाद विच अपने हत्थां नूं सैनिटाइज करन। अपनी हाजिरी लवाउंदे समय सारे कर्मियों वालों 6 फुट की सरीरक दूरी जरूर रखी जाए। जेकर जरूरत पए तो भीड़ तो बचण लई एडिशनल बायोमैट्रिक हाजिरी मशीन लगाई जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सूबे के लोगों ने दिवाली का वड्डा तोहफा दिता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मुख्यमंत्री चन्नी ने वड्डा ऐलान करदे कहा कि हुण सूबे के लोगों को बिजली 3 रुपए सस्ती मिलेगी। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि बिजली के रेटां के नवे ऐलान मुताबिक जिथे 100 यूनिट तक बिजली का रेट 4 रुपए 19 पैसे से हुण घट के 1 रुपए 19 पैसे हो गए। इसी तरह 100 तो 300 यूनिट तक 7 रुपए की बजाय हुण सिर्फ 4 रुपए देने पैणगे। उन्हें कहा कि 300 तो उपर यूनिट के नवे रेटा मुताबिक 5 रुपए 76 पैसे देने होणगे। चन्नी ने कहा कि यह दरां अज तो ही लागू हो जाएंगे। इस दे नाल ही सूबे के मुलाजमान के डीए में 11% का वाधा किया गया। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि इस दे लई पंजाब सरकार नूं हर महीने 440 करोड़ रुपए ज्यादा देने पैणगे। बहुत धन्यवाद करता कि उन्होंने एक इतिहासक फैसला लिया कि असीं जे कदे कोई गल होंदी बैठ के करांगे, हड़ताल नहीं करांगे। सो उस संदर्भ दे विच 440 करोड़ रुपये हर महीने ऐसी कर्मचारियों को ज्यादा देने जा रहे हैं। डीए के रूप दे विच उन्हां दा ऐसी 11% डीए दे विच वाधा कर दिता। अज तो ऐसी इस हुण इहनूं लागू कर रहे हैं। टोटल 14% पेंडिंग है, लेकिन 3% अजे हुणे होया, ਉਹਦੀ प्रोसैसिंग होएगी, ਉਹਦਾ सारा कुछ होएगा, लेकिन 11% ਅਸੀਂ लागू कर रहे हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ हैं कि सारे रेट 3 रुपये कट कर रहे हैं। 0 तो लेके 7 किलोवाट तक की जिहड़ी स्लैब है, जिहदे विच 95% पब्लिक दे लोग आउंदे है, 95% लोकी उन्हां दा जिहड़ा टैरिफ है वो 3 रुपये घट कर रहे हैं। मैं तुहानूं दस देना कितना कितना हो जाएगा। 100 यूनिट तक साडा जिहड़ा रेट है 4 रुपये 19 पैसे है, ये सिर्फ 1 रुपया 19 पैसे रह जाएगा। ते 300 यूनिट तक साडा रेट 7 रुपये तो घट के 100 तो 300 तक 4 रुपये रह गया, 4 रुपया 1 पैसे। ते उस तो अब 5 रुपये 76 पैसे रेट रह गया है। ते बहुत ही सस्ती लगभग ये है कि जेडे थोड़े छोटे कंज्यूमर हैं उन्होंने दा बिल ना दे बराबर आना है। बिजली दे कम्मां दे विच ही बिजली दा हल सी, लेकिन कर नहीं सी रही सरकार। तुसीं ये देखो कि जीवीके साडा जिहड़ा गोइंदवाल वाला वो सानू 6 तो 70 रुपये पर यूनिट बिजली दे रहा है। और जदों वो बनया है तो कोई टेंडर नहीं कटिया, कोई किसी से बिड नहीं लिया। 2 जने बैठे, इधर सरकार बैठ गई, इधर बैठ गए, समझौता करके भी चलो इन्ने रुपये वर्गा चलो खत्म। जे कंपीटिशन होया उनका सही रेट आउंदे, हुण सानू 6 तो 70 रुपये बिजली उन्हां दी पैंदी है। सो ऐसी उन्होंने टर्मिनेशन का नोटिस देता है। वो महंगी बिजली लेनी बंद कर रहे हैं।
ਐਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਇਆ 2 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੀਪੀਐਸ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ भी बिजली सस्ती की जाए। और 4.5 साल पंजाब के लोगों को पूरी कंट्री में, इंडिया में, भारत देश में सबसे महंगी बिजली बेच के पंजाब के लोगों को लूट कर 4.5 साल, अब चुनावों से 2-3 महीने पहले लोगों को झूठे वादे करके और उनकी आंख में धूल झोंकने का काम ड्रामेबाज चन्नी साहब कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब में फरवरी के महीने में इलेक्शन या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा, तो मात्र कुछ ही महीनों के लिए एक चुनावी स्टंट, एक चुनावी जुमला चन्नी साहब ने छोड़ा है बिजली सस्ती करने का। मेरा दूसरा पॉइंट, चन्नी साहब द्वारा, ड्रामेबाज चन्नी साहब द्वारा की गई अनाउंसमेंट सिर्फ एक चुनावी स्टंट और जुमला है, और जो भी उन्होंने बिजली की दरों में कटौती दी है वो सिर्फ 31 मार्च 2022 तक के लिए। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਆ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਟੰਟ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋ ਰਾਜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਡਿਊ ਸੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 750 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। मैं उन्हें रंधावा साहब ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ
ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੂਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ यूनिवर्सिटी है जलंधर, 1200 करोड़ रुपये उन्होंने खात पैसे पे, लेकिन वो कोई कितने जमा कराए, कोई कितने जमा कराए, उन्होंने अपने बैंक च लिया के 1200 करोड़ रुपया। सो पूरे पंजाब दे विच जिथे जिथे अपना पैसा पिया इसी कोऑपरेटिव बैंक ट्रांसफर करावांगे आने वाले 10-15 दिनों सारे पैसे तुहाडे कोल आ जाणगे। तुसीं देखो अज आके बैंक भी उम्मीद करता। हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल ने सूबे की स्थापना के 56वें दिवस उत्ते जेलों में बंद लगभग 250 कैदियों की सज़ा माफ करने समेत कई कल्याणकारी योजनावां का ऐलान किया। मनोहर लाल ने अपनी सरकार के 7 साल पूरे होने उत्ते पत्रकार सम्मेलन को संबोधन करते हुए गंभीर अपराधों वाले कैदियों को छड्ड के होर लगभग 250 कैदियों की बाकी 6 महीने की सज़ा मुआफ करने का ऐलान किया। आम अपराधों में शामिल अजिहे कैदियों की रिहाई 2 नवंबर को शुरू होगी। हरियाणा के मुख्य मंत्री ने निजी बिल्डरां वालों विकसित पुरानियां अजिहियां कलोनियां में बिजली कनैक्शन जारी करने की वड्डी राहत दी है जिथे बिजली नहीं है। पंजाब सरकार ते भाषा विभाग पंजाब वालों समूचे पंजाब सूबे में पंजाबी भाषा को समर्पित पंजाबी माह समागम लिखे जा रहे हैं। इस तहत पटियाला के भाषा विभाग के दफ्तर में पंजाबी माह के उद्घाटन मौके करवाए गए समारोह में पंजाब के कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह वालों मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की गई। इस मौके उन्होंने कहा कि पंजाबी भाषा को प्रमोट करने लई पंजाब सरकार कोल लोड़ींदा खजाना मौजूद है तो आने वाले समय में पंजाबी भाषा को इंटलैक्चुअल लैवल उत्ते पहुँचाने लई पूरी वाह लाई जाएगी। मैं कल्ले ऐलान नहीं करता, मैं काम करदा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਨਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਰਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੱਧਰ ਆ, ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस मौके दिल्ली कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन जतिंद्रपाल सिंह गोल्डी ने कहा कि 1984 में दिल्ली दी सड़कों ते देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में सिखां दा कतलेआम होया सी जिसका इंसाफ अज तक नहीं मिलिया। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਏ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਸਾਈਡਰ ਵਰਗੇ ਸਰੇਆਮ ਖੁੱਲਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹਨਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਜੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 35-37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ 40-45 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 1984 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
1, 2, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। और राजीव गांधी इतना जालम बन के उन्हें कहा सीगा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, धरती कांपती है। तो वो उन्होंने अफसोस नहीं किया, सगों उन्होंने टाइटलर नूं सारे दिल्ली के नेतावां नूं मिल के जगह जगह जाके उकसा के फिर भी प्लानिंग करके सिखां दा कतलेआम करवाया हैगा। और असी 1984 की हमेशा तो ही लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी लड़ रही है। अज ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ 17 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲਖ ਮਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ ਖਰਾਬੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 12000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 100% ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ 1200 ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਗਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਸ ਆਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਤੇ ਡੈਫੇਮੇਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਅੱਜ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਸਿੰਘਲਾ ACGM ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮਿਸਟਰ ਜੌਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਲ ਦੀ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਮਨਡ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 499 500 IPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਸਮਨ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਸਬਜੂਡਾਈਜ਼ਡ, ਕੋਰਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਐਕਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ CPS ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹੈੱਡ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 20.29% ਵਧਿਆ ਅਤੇ 249 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 4.30% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕ 95 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਆਟਰ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫॉर ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 21-22। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 20.29% ਨਾਲ ਗਰੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 249 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਡੀ ਹੈ 4.30%, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 95 ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਟ NPA ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 5.87 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ 3.81 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ 16% ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 1,69,484 ਕਰੋੜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 3/9/21 ਤੱਕ। ਟੋਟਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਡਾ 20.52% ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਸਾਡੇ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ 9.53%। ਤੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਕੁਆਟਰ 2 ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 22 ਦਾ 218 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਰ YOY ਦੇਖੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 21 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਸੀਗਾ, ਨੈਟ ਲਾਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ 401 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 218 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ RAM ਸੈਗਮੈਂਟ, RAM ਹੁੰਦਾ R ਫॉर ਰਿਟੇਲ, A ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ, M ਫॉर MSME। RAM ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਟਮਰ ਜੋੜਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਹੀਕਲ ਲੋਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ MSME ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ MD ਤੇ CEO S ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸ ਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੈਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। Good evening to all viewers of this channel, more particularly the customers in particular of my Punjab and Sindh Bank and the general public. I am very happy to tell that आज हमारा बैंक का बोर्ड ने Q2 का रिजल्ट्स अडॉप्ट किया था और ये कहने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि Q2 में हमने नेट प्रॉफिट 218 करोड़ किया है, जो 25% पिछले क्वार्टर से ज़्यादा था। इन Q1 हमारा प्रॉफिट था 174 करोड़ है, उसका अगेंस्ट 218 करोड़ लेके आया है प्रॉफिट। आप सबको पहले भी मैंने इस चैनल में जब इंटरव्यू दिया था लास्ट क्वार्टर में ये बताया था कि बैंक वॉज अंडरगोइंग सम टफ टाइम, लेकिन जो पिछला मार्च क्वार्टर था उससे हमने टर्न अराउंड किया। हमने मार्च क्वार्टर में नेट प्रॉफिट लेके आया 161 करोड़ और लगातार उस समय से हर क्वार्टर हम प्रॉफिट में है। सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, सस्टेन नहीं करते हैं, उसको इम्प्रूव भी करते हैं। जो मार्च क्वार्टर में हमने 161 करोड़ प्रॉफिट आया, जून क्वार्टर में 174 करोड़ है, अभी 218 करोड़ है। द बैंक का कैपिटल पोजीशन है इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। हम बैंक में CRAR कहते हैं, इट इज़ 17.92 है, विच इज़ मच अबव द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। बैंक में दूसरा एक पैरामीटर कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छा है, 10 बिप्स हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.5 to 2.6%। दिस आर सम ऑफ द फ्यू हाइलाइट्स ऑफ द परफॉर्मेंस। मैं मेरा ग्राहकों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और IT का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स लिया है। इन दैट एक है ओमनी चैनल। ये कहने में मुझे बहुत खुश हो रही है कि हमने एक नया ओमनी चैनल प्रोडक्ट है बाय द नेम PSB यूनिक UNIC।
The meaning of that is you and I connected. We are always connected. We have brought a new channel which will be both mobile and the net banking. Any such product when we bring normally in the financial sector, it will be rolled out in a graded manner accordingly for the retail customers. We have just about 15 days or 3 weeks back have rolled out. उसका परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करके उसका यूजर्स को बढ़ाएंगे. ये भी मेरे को कहने में खुश हो रहा है कि उसका परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने में हमें बहुत सेटिस्फेक्शन आया है. अभी आने वाला 1 हफ्ते या 10 दिन में उसका यूजर्स को और भी बढ़ाएंगे. ये ऐप है वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन दैट विल बी अवेलेबल इन द इंडस्ट्री. ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस माध्यम से, इस चैनल के थ्रू अगर कोई पब्लिक पंजाब एंड सिंध बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो वो बैंक को आने का ज़रूरत नहीं है. आप अपना घर पे बैठिए या कहीं भी आपको जहाँ कंफर्ट है बैठिए, अपना मोबाइल से अकाउंट खोल सकते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में. इसके अलावा हम भी डोर स्टेप बैंकिंग भी दे रहे हैं हमारा कस्टमर्स को. ये पर्टिकुलरली ये इसलिए है कि जो अभी महामारी आई उस समय पे हमने सोचा हम कस्टमर्स को तंग नहीं करना है, कस्टमर्स को बैंकिंग चाहिए, वो बैंकिंग उनका घर पर पहुंचा दीजिए. टुवर्ड्स दैट एक तो डोर स्टेप बैंकिंग दे रहे हैं एंड द सेकेंड इज दिस ऐप विच विल बी मेड अवेलेबल टू all the users very shortly. Besides that, being the festival season, we have a lot of attractive products. हिंदुस्तान में हर लोग उनका एक एम्बिशन होता है लाइफ में, अपना एक मकान लेना है, अपना एक वाहन लेना है. उसके लिए पंजाब एंड सिंध बैंक है, होम लोन और व्हीकल लोन है, बहुत अट्रैक्टिव रेट में दे रहा है. इस उत्सव माला है अभी, उसमें हम प्रोसेसिंग चार्जेस को भी वेव किए हैं, इंस्पेक्शन चार्जेस को भी वेव किए हैं. ऐसा बहुत ऑफर है. मैं कस्टमर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रोडक्ट्स को अवेल कीजिए और फ़ायदा उठाइए. आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और आने वाले गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व की लख लख बधाइयाँ. देश भगत आयुर्वैदिक कालेज ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਧਨਵੰਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ. ਵਿਸ਼ਵ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਿਵਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਨਵੰਤਰੀ ਜਯੰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਧਨਵੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਯੁਰਵੈਦ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਫਸਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ. ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ. ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ. ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਧੰਨਵਾਦ.